에베소서 2장입니다. Ephesians chapter 2. 에베소서 2장 8절, 9절, 10절, 3절을 우리 같이 읽겠습니다. 에베소서 그 전에 고린도 후서 13장 5절을 먼저 읽고 그리고 나서 turn over 2 Corinthians chapter 13 verse 5 2 Corinthians chapter 13 verse 5 그리고 우리 에베소서 2장 8절 9절 10절 읽겠습니다. 고린도후서 13장 5절입니다. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 고린도후서 13장 5절입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너의 자신을 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 앉으시 바랍니다. 그리고 나서 땡큐. 그리고 나서 자 앉아서 여러분 잠깐 에베소 2장 8절에서 10절을 우리 같이 읽겠습니다. 에베소 2장 8절 10절 Ephesians chapter 2 8 through 10 에베소 2장 8절에서 10절입니다. Ephesians chapter 2 8 through 10 우리 자유시험을 같이 한 목소리 읽겠습니다. 시작. 너희가 믿음을 통해 은혜로 구원을 받았나니 그것은 너희 자신에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이니라. 행위에서 난 것이 아니니 이것은 아무도 자랑하지 못하게 하려니라. 우리는 그분의 작품이요 그리스도 예수님 안에서 선한 행위를 하도록 창조된 자들이니 하나님께서 그 선한 행위를 미리 정하신 것은 우리가 그 행위 가운데서 걷게 하려 하심이니라. 우리 다시 고린도후서 13장을 돌아가 보세요. Go back to once again 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 거기 보면 13장 5절에 보면 너희가 믿음 안에 있는지 너의 자신을 살펴보고 너의 자신을 입증하라 그랬습니다. 2 Corinthians chapter 13, 5 Bible said, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. 여러분 그래서 우리가 정말 믿음 안에 있는지 우리 자신을 살펴보는데 이제 우리가 세 가지 면에서 정말 우리가 믿음 안에서 우리가 살고 있는지 세 가지 면에서 조사를 해야 될 것을 지난주에 서론에서 이미 얘기를 드렸죠. We have to examine our spiritual life in three areas. 우리가 세 가지 면에서 우리 영적인 삶을 항상 조사해보고 살아야 되는데 In order to examine our spiritual life, we must go back to the basics. 그렇게 하기 위해서는 우리가 영적인 삶을 조사하고 살기 위해서는 항상 기본적인 것들로 돌아가야 됩니다. 기본적인 것들이지만 굉장히 중요합니다. These are basics. But they are very important elements of our spiritual life. Number one, examine how you understand your salvation. 첫째가 우리가 받은 구원을 우리가 어떻게 이해하고 있냐 그 말입니다. 나 하나 물어보십시다. 여러분, 저는 분명히 구원받은 하나님의 자녀임을 믿습니다. 다 같이 아멘 해봐요. 오케이. 그러면 그 다음에 질문을 여러분은 여러분이 받은 구원에 대해서 성경적으로 바로 이해를 하고 있습니까? 여러분이 정말 이 하나님의 말씀을 믿고 이 말씀대로 예수님께서 여러분은 죄인이지만 그러니까 이제 정확하게 대답하자면 이래요. 자, 한번 들어보세요. 내가 샘플 답을 드릴게. 저는 이 성경을 그러니까 누가 복음을 전해줬기 때문에 내가 한 거죠.
하나님의 말씀을 통해서 제가 죄인 걸 깨닫고 나는 죄로 말미암아 죽어 지옥 갈 수밖에 없었는데 하나님이신 예수님께서 사람의 몸으로 이 땅에 오셔서 그분이 십자가에 죽으신 것은 나의 죄를 위해서 죽으셨고 부활하심을 믿고 주님 말씀대로 예수님을 나의 주로 고백하고 내 마음에 영접했기 때문에 저는 구원을 받았습니다. 그걸 어떻게 아느냐? 하나님의 말씀에 기록이 되어 있기 때문에 그게 이제 모든 것을 종합해서 하는 답변이 옵시다. When somebody asks you how you got saved, your answer was correct, but if you have to say the whole, through the gospel, somebody shared the gospel with me, I realized that I was a sinner. But Jesus Christ, even though he was God, he came in a form of a man. When he died on the cross, I believed he died for my sins. He rose up from the dead for me. And I confessed Jesus as my Lord and Savior, and I asked him to come into my heart. That's why I got saved. Okay? How do I know? Because the Bible said so. According to Romans chapter 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is your Lord and God has raised him from the dead, you believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. According to that promise, I know I am saved, I am on the way to heaven. So key point is faith, trust. 그래서 여러분, 가장 우리가 영적인 삶을 항상 우리가 익재민하고 살기 위해서는 베이스로 돌아가야 되는데 그 첫째가 우리 구원에 대해서 How I understand about my salvation. 내가 내 구원을 어떻게 이해하고 있는가. Salvation, Bible clearly said, salvation is not by works, but by faith. 근데 여러분 보세요. 구원은 우리의 노력이나 행위로 된 것이 아니고 바로 믿음으로 판다는 거. 믿음, trust. 그게 키포인트, 믿음으로 해요. 어떤 경험, 어떤 노력, 어떤 지식, no. By faith. 그러니까 보세요. 여러분 다시 우리 에베소 2장 돌아가 보세요. Go back to Ephesians chapter 2:9, 8:9. This is a basic, but this is so important. 자, 이게 베이식이지만 아주 기본적인 것이지만 아주 중요해요. 자, 8절에 보니까 보세요. 너희가 믿음을 통해 이게 구원받는 방법이에요. 믿음이에요. 믿음. The faith is the channel. Faith is a means to receive salvation. It is so important. The Bible said, for by grace I saved through faith. 여러분, 저 좀 봐요. 그러면, what is the faith? 믿음이 뭐예요? Yes. Trusting. Right. Trusting the Lord. Okay. Alright. 여러분, 믿음이 뭐예요? 그러니까 성경대로 답을 하세요. 성경대로. 성경에 보면 믿음이 뭐이라는 것을 분명히 설명하고 있어요. Okay? The Bible said, the Bible gives us a definition of the faith. What is the faith? How we can have that faith. 믿음이 무엇이며 믿음을 어떻게 얻는가? 자, 로마서 10장 17절을 봅시다. Turn over Romans chapter 10 verse 17.
Romans chapter 10, verse 17. 자, 여러분 보십시다. 네, 하나 여러분들 물어보겠습니다. 저 좀 봐요. 이거 잠시 후에 할 테니까. 여러분이 이제 구원 받았다고 그러지 않습니까? 그 구원을 어떻게 알게 됐는데요? 어떻게 구원을 받게 됐습니까? 오케이. 하나님의 말씀을 통해서. 이거 절대 잊지 마세요. Let me ask you. Now you believe Jesus died for your sins, right? By faith you got saved. How did you know? How did you know Jesus died for you? That's right. That's right. Exactly. Exactly. That's what I am looking for. The Bible said so. Without this Bible, there's no way I would know that Jesus died for my sins. I wouldn't know how I could be saved. 여러분, 이 성경이 없었다면, 그러니까 어떤 사람이 나한테 얘기해줬어도 그 사람이 이 성경으로 얘기하지 않았으면 그게 진리예요, 아니에요? 결국은 내가 죄인인 것도, 우리가 만일에 구원받지 않으면 죽어 지옥 간다는 것도, 하나님이신 예수님이 나를 구원하시기 위해서 땅에 오셨다는 것도 결국은 뭘로 알게 됐습니까? 말씀으로. 지식으로? 경험으로? 노력으로? No. 이 하나님의 말씀을 통해서 알았어요. 여러분 그거 아세요? 아브라함이 하나님의 말씀을 믿음으로 그를 의로 여기셨다고? 여러분 보세요. 믿음이 뭔 줄 아십니까? 믿음이 이 하나님의 말씀을 믿는 게 믿음입니다. 믿음은 들음에서 오는데 그 들음 무엇을 듣는 것으로? 세상 얘기? 어떤 사람의 경험담? No. 하나님의 말씀. 하나님의 말씀. 하나님의 말씀. That's why the Bible is a source of our faith. The Bible said here, Romans chapter 10 verse 17, 여러분 보세요. 10장 17절에 뭐라 하십니까? So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀에서 나느니라. 그래 놓고 보세요. 저 13절을 봐요. 똑같은 로마서 10장 13절을 보세요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으라. 그런즉 그들이 자기들이 믿지 아니한 분을 어찌 부르리요? 자기들이 듣지 못한 분을 어찌 믿으리요? 선포한 자가 없이 어찌 들으리요? 15절 보내어지지 아니하였으면 그들이 어찌 선포하리요? 이것은 기록된 바 화평의 복음을 선포하며 좋은 일들의 반가운 소식을 가져오는 자들의 발이 어찌 그리 아름다운 함과 같으니라. 16절 그러나 그들이 다 복음에 순종하지는 아니하였나니 이사야가 이르기를 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까? 잘 들어봐요. 복음을 전해줬을 때 그걸 믿어야 구원받습니다. 만일에 어떤 사람이 나한테 복음을 전해줬는데도 내가 그 복음을 믿지 않았다면 저 구원받지 못했을 것입니다. 여러분도 마찬가지입니다. Somebody share the gospel with you. Suppose your case, when 40 some years ago somebody shared the gospel with you, you heard, you believed, and you trusted. Suppose you didn't believe what the man shared with you, the gospel. You didn't believe, you couldn't be saved.
So key point is God's word. 여러분 그러니까 믿음의 소스가 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 들어야, 근데 이 순서를 얘기했어요. 13절에 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받았는데 믿지 않는 자를 어떻게 부르며? 듣지 않았는데 어떻게 믿으며? 순서가 듣지 않았는데 어떻게 믿으며? 선포하는 자가 없으면 어떻게 들으며? 보내는 자가 없으면 어떻게 전하며? 순서를 다 뒤집어서. 여러분, 이 하나님의 말씀이 우리의 믿음의 소스입니다. 내가 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 건 어떻게 하나? 이 하나님의 말씀을 통해서. 목사이기 때문인가 아니고? 주님이 나를 위해서 부활하시고 지금도 살아계신 것을 내가 어떠냐? 이 말씀을 통해서 How do I know that Jesus died for my sins? Because of Bible. Not because I am a pastor. How do I know Jesus rose from the dead after he died on the cross for me? How do I know? Through the Bible. Not because I am pastor. I'm a pastor. 우리 주님이 다시 오시는 것을 내가 어떻게 믿고 하느냐? How do I know that Jesus will be coming back? Not because I'm a pastor, because the Bible said so. 제가 목사이기 때문이 아니고 주님의 말씀이 말씀하고 있기 때문에. 제가 지난번에 얘기했지만 세상에 전도방무가 갖고 교회 나가시면 교회 나갑니다. 교회만 간다고 해서 한나라 가는 게 아닌데 구원 받았습니까? 한나라 가십니까? 그럼요. 어떻게 아십니까? 전도사 집이에요. 여러분이 생각해도 그 대답 맞는 대답이에요? 틀린 대답이에요? 전도사 집이에요. 기가 막혀서. 또 한 사람은 얘가 제 장인이 장로입니다. 와, 제 장인이 장로래요. 사랑의 교회. 기가 막혀서 할 말이 없어요. 그러고 탁 문 닫더라고요. 기가 막혀서 정말 복음을 알고 구원받은 하나님의 자녀라면 저는 한나라 갑니다. 왜냐? 제가 예수를 믿기 때문에. 예수님 나를 위해서 죽으시고 부활하시고 살아계시고 다시 오고 제가 믿고 마음속에 영접했기 때문에 한나라 갑니다. 그걸 어떻게 아십니까? 하나님의 약속의 말씀 때문에. 전도사집이니까. 장로가 자기 장인이니까. 제가 40년 동안 안수 집사이기 때문에 이 집은 목사집입니다. 딴 데 가보시오. 그냥 쫓아 들어가서 주여 여러분, 저는 항상 목사하면 다 하려고 합니까? 제 옛날에 전도 방문 하다가 만난 분이 전도를 왔다니까 제가 목사입니다. 그 목사님 언제 구원받으시고 주의 종으로 부름받고 목회하십니까? 아니 그걸 어떻게 합니까? 죽어봐야 알지. 그래서 에베소 행위를 봐야지. 행위를 봐야지. 어떻게 구원받는 줄. 첫 대답이 그럼 미국 사람은 꼭 그렇게 묻대요. 그러면서. 그래서 목사님께서는 목사님의 행위를 보실 때 이만했으면 나는 이제 구원도 받고 목사할 만하구나. 그래서 목사 되셨습니까? 에베소 2장 8절 9절에 보면 도리어 행위를 말미암지 않으면 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이라고 그랬는데 그 말씀 어떻게 하십니까? 그러니까 그분이 하는 얘기가 목사의 말씀이 맞다 이거예요.
근데 대부분 한국 목사님들이 목사님처럼 그렇게 안 하시기 때문에 목사님 혼자 이러시면 엄청난 도전이 있을 거랍니다. 그래갖고 이 양반이 목회자협회에 가가지고 목사님 나에게까지 그런 걸 물어봤다. 그래서 이단이다. 기가 막혀서. 그 목회자협의회라는 데서는 나한테 목회자 회의에 참여하라고 수없이 편지를 보내다가 이제 지쳐가지고 이제 편지도 안 해요. 그래서 unbelievable. 그야말로 so sad. 여러분, 아까 고린도후서 13장 5절에 뭐라 하십니까? 내가 믿음에 있는지 시험하라. 믿음 안에 있는지, 그리스도가 내 안에 있는지 내가 알지 못하느냐. 그렇지 아니하면 버림받은 자니라. Problem is today, a lot of people they say, I believe, but they don't care about the Bible. They don't know about the Bible. Even they don't believe the Bible is God's word. Yet they claim, I believe in God. What kind of God? So we have to understand our salvation from biblical point, biblically correct. Our salvation is not by works, but by faith. 여러분, 그래서 우리가 이 through faith. What is the faith? Trust and believe in God's word. That's the faith. 여러분, 그래서 여러분 다시 look at the Ephesians chapter 2 verse 8. 우리 2장 8절 다시 보세요. 너희가 믿음을 통해 은혜로 구원을 받았나니. 은혜로 구원을 받았나니. 은혜. You know what that means, grace? Grace means meet the needs of the undeserved. Meet the needs of the undeserved. That's the grace. 여러분, 은혜라는 게 뭐냐면 받을 자격이 없는 사람의 필요를 공급해 주는 게 은혜예요. 받을 자격이 있어서 받으면 그 은혜가 아니죠. 여러분, 일꾼이 일을 해서 받는 것은 싹스예요, 은혜예요? 싹스예요, 싹. 일도 안 했는데 필요해서 주면 그걸 뭐라 하냐면 은혜라고 그래요. 이 세상에 하늘나라 갈 자격을 가지고 있어서 구원받은 사람은 한 사람도 없습니다. 아무도 자격이 없습니다. No one deserves to go to heaven. No one. That's why God has given the way of salvation through the grace. We don't deserve it, but we need it. And God met our need through Jesus Christ for our salvation. 그러니까 보세요. 하나님께서 우리 인생을 볼 때 한 사람도 구원받고 하나갈 자격을 가진 사람이 한 사람도 없어요. 아담, 이브로부터 시작해서 여러분 에녹에 대해서 그가 하나님과 동행하다가 한라를 가셨다 그랬거든요. 그리고 나중에 엘리야가 또 이렇게 불수로가 내려와서 올라갔다 그랬거든요. 그 두 사람에 대해서, 그 두 사람의 성경은 앞으로 성도들이 휴거의 모습, 성도들이 받을 휴거의 모습을 그림자로 보여준 사건이라고 해요. 그들이 정말 죄가 없어서 그렇게 간주하세요? 성경을 보세요. 믿음으로. 그걸 어디서 증명하고 있냐면 히브리서에서. 히브리서 11장에서 그들이 죄를 안 지어서가 아니고 믿음으로 그랬어요. 믿음으로.
믿음으로. 여러분, 왜 성경에 아브라함과 이삭과 야곱, 여러분, 진짜 어떻게 보면요, 그 야곱, 어떻게 보면 그 동생인데, 그 형을 속이고 엄마와 합작을 해갖고 세상에 눈이 침침해진 아버지를 속이고 세상에 그 장자의 복을 받겠다고. 여러분, 그 하고 많은 유다의 자식도 있었는데 그 며느리하고 관계에서 태어나. 이게 도대체가 이게 그 후손에서 다윗이 태어났고 그 다윗의 후손을 통해서 우리의 메시아 그리스도가 태어나고. 성경에 하나님의 위대한 믿음의 사람들의 허물을 다 왜 성경에 기록한 줄 아십니까? 한번 나와 여러분이 성경에 나와 있는 위대한 하나님의 사람들에 대해서 그들은 완전한 삶을 살았다. 퍼펙트한 삶을 살았다. 그렇게 기록하고 있어. 우리는 진짜 낙심이 되겠습니까? 안 되겠습니까? 이 사람들은 똑같은, 누구 같은 사람인데, 어떻게 이렇게 퍼펙트한 삶을 사는데, 우리는 왜 이런가? 낙심이 안 되겠습니까? 솔직히. 여러분, 다윗이, 사도 바울이 나는 죄인의 두목 중에 두목이라 그랬어요. 왜 그런 걸 기록했는 줄 아십니까? 이 세상에 구원받을 자격을 가지고 한나라 갈 사람은 한 사람도 없다는 것을 우리에게 보여주기 위해서. 그러니까 이 세상에 구원받을 자격이 있어 한나라 갈 사람은 한 사람도 없다고 말입니다. Why Bible has recorded of the sins of godly people, God's servant, their wrongdoing, their faults, their weaknesses? Why Bible has recorded? So that God proved us that no one deserves to go to heaven. Everyone is a sinner before the Lord. Only they could be saved by God's grace through their faith. 그래서 이렇게 성경에 그 많은 믿음의 사람들의 약점과 잘못도 다 기록해 놓은 것은 이 세상의 그 누구도 그들이 구원받을 자격이 있어서 하나를 간 게 아니라는 거. 그래서 하나님께서 구원은 하나님의 은혜로 보여주셨고 그걸 믿음으로 받아들인 사람이 구원받고 하나를 갈 수 있도록. 여러분, 그래서 보세요. 우리가 받은 구원에서 바로 이해를 하면 주님에 대한 자세가 달라질 수밖에 없어요. 왜? 우리의 노력이나 우리의 행위로 받았다면 우리 공로 아닙니까? 내가 구원받을 정도로 내가 노력을 하고 내가 했으면 그거 얼마나 대단한 일입니까? 근데 구원을 우리 노력이나 행위로 받은 게 아니거든요. 우리가 아무리 노력을 하고 아무리 애를 쓰고 아무리 선한 일을 해도 구원받고 하려고 할 수 없어요. 우리의 힘으로는. 왜? 우리가 범한 죄뿐만 아니라 우리가 물려받은 죄의 속성 때문에. 여러분 보세요. 우리가 죄를 못 범하는 거지. 우리 속에 죄의 속성이 있어서 온갖 악을 행할 수 있어요. 그걸 참고 안 하는 거죠. 그래요, 안 그래요? 그걸 보면요. 어이구 주여. 주님의 은혜가 아니고 우리가 구원받았겠습니까? 그래서 우리는 주님의 은혜를 감사하고 살아야 됩니다. 이것을 아는, 내가 어떻게 구원을 받게 되는가를 아는 사람은 정말 주님을 사랑하고 감사하지 아니할 수 없어요. 내 노력으로 한 것이 아니기 때문에. When we truly understand how we got saved, not by works, but by the grace of God through faith, we cannot help but thanking Him. We cannot help but serving Him. Suppose God said, well,
be saved by good works. There's no way we can be saved by our good works. But we thank the Lord. He has saved us by His grace. Only He requires us to trust in Him. What a wonderful Savior we have. 그래서 여러분 앞으로 계속해서 이 부분을 더 공부할 터인데 정말 우리가 받은 구원이 어떻게 이루어졌는가를 우리가 바로 언더스탠드하면 정말 주님에 대해서 우리의 자세와 우리의 모든 마음가짐이 새로워질 수밖에 없고 달라질 수밖에 없습니다. 기도하십시다. 우리 아버지 하나님, 우리가 구원받은 하나님의 자녀라고 하지만 때로는 우리가 어떻게 구원받았는지 그 사실을 잊고 살 때가 많이 있습니다. 다시 한번 이번 기회를 통해서 우리가 받은 구원을 바로 이해함으로써 우리가 항상 믿음 안에 거할 수 있도록 우리를 항상 익재민하고 살게 하여 주시옵소서. Dear Heavenly Father, we thank you so much for giving us this opportunity to understand how we got saved, how we understand our own salvation. Lord, continually help us. We may grow in you, and we may build our faith strong on your word. We love you. Thank you. I pray in Jesus' name. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.